Hello, welcome back dear students. Welcome back to our e-learning sessions. This e-learning session initiated by Sri Vidyadis Vidya Sankul under the guidance of Dr. G.M. Sutaria sir. And welcome back to our subject SPCC. In that we are discussing part second, that is the secretarial practice, in which chapter number 5th, the name of the particular chapter is Directors of Company, and today this is our lecture number 2nd and overall lecture number 26. So till now in this particular chapter 5th we have discussed what will you learn in this chapter. Then introduction. In introduction we have discussed that basically in any of the company the management of the company is done by the directors. So there are basically the elements which are very important for existence of a company is ownership and management. And as we all are aware that in public limited company the ownership is lies in the hands of the shareholders, or we can say equity shareholders, who are the true owner of the company. But basically the equity shareholders are fragmented throughout the country and they are many in numbers, and hence they are not able to manage the business firm as per conveniently and easily because of the so many persons, and they are having their diverse ideas and all. And hence among them they are choosing some of the very specific person to manage the business activities, and they are called the directors of the company, and the group of these directors are known as the board of directors. So here first of all in introduction we have discussed that the ownership and management is different, and nowadays due to the competition a special managerial skill is required to compulsion of maintenance of international standard, and hence for shareholder it is not possible. So shareholders appoint their representatives. After that we have discussed that according to the Companies Act 2013, minimum 1/3 or at least 2 directors should be present in meeting, and every company shall have at least one director who stayed in India for at least 180 days in a previous year. So we have discussed all these specific things under the heading of introduction. Now after that let us move forward to the next topic, that is the directors and board of directors. Individually a single person is known as a director, who is the representative of the company or who is the representative of the shareholder, who represent their shareholders in a personal capacity. But when we are talking about the group of directors, then it comes under the board of directors. So for detailed understanding of all these things, first of all let us start our topic with the meaning. So first topic in directors and board of director is meaning. According to the Companies Act 2013, બેઝિકલી આપણે જોઈએ તો કોઈ પણ ઓર્ગેનાઇઝેશનની અંદર જ્યારે એ રજિસ્ટ્રાર ઓફ કંપનીઝ પાસે એ કંપની જ્યારે રજિસ્ટર્ડ થાય છે ત્યારે એને કંપનીઝ એક્ટ 2013ના બધા રૂલ્સ છે એ એપ્લિકેબલ થાય છે. તો એકોર્ડિંગ ટુ ધ કંપનીઝ એક્ટ 2013, director means a director appointed to the board of a company. બહુ સિમ્પલ મિનિંગ. ડાયરેક્ટર મીન્સ વોટ? તો કંપનીઝ એક્ટ 2013 એવું કહે છે કે ડાયરેક્ટર મીન અ ડાયરેક્ટર, એટલે કે એની ઓફ ધ પર્સન હુ અપોઇન્ટેડ ટુ ધ બોર્ડ ઓફ અ કંપની, એટલે કે કંપનીનું જે બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સ છે એમાં જે વ્યક્તિને એઝ એ ડાયરેક્ટર અપોઇન્ટમેન્ટ મળે છે એ ડાયરેક્ટર બને છે.
A director has been defined by many authors. આજે આપણે બેઝિક ડેફિનેશન જોઈ એ કંપનીઝ એક્ટ 2013 ની હતી. એ સિવાય અલગ અલગ ઘણા બધા ઓથર્સ છે એમણે પોતપોતાની રીતે ડાયરેક્ટરને ડિસ્ક્રાઇબ કરવાની ટ્રાય કરી છે. એમાંનું ફર્સ્ટ છે એ આપણે ડિસ્કસ કરીએ તો એ ડાયરેક્ટર ઇઝ ધેટ પર્સન હુ formulates general policies for overall management, direction and control of the company. હવે અહીંયા આગળ જો આપણે તો ડાયરેક્ટરની આપણને એને સિમ્પલ ડેફિનેશન શું સમજાવી છે કે ડાયરેક્ટર એ કોઈ એવી વ્યક્તિ છે, એ પર્સન હુ ફોર્મ્યુલેટ્સ જનરલ પોલિસીસ ફોર ઓવરઓલ મેનેજમેન્ટ. કેમ તો કે શેર હોલ્ડર્સ છે એમને બધી રિસ્પોન્સિબિલિટી નાખી દીધી છે ડાયરેક્ટર્સ ઉપર. એ ઓનર છે. આજ તમે સમજો, વિચારો કે તમારા ફાધરની કોઈ સોલ પ્રોપ્રાઇટરશીપ અથવા તો જોઈન્ટ સ્ટોક કંપની છે, ડન. તો એ એના સોલ ઓનર છે કે જે એ કંપનીનું આખું મેનેજમેન્ટ, એડમિનિસ્ટ્રેશન અને બધી વસ્તુઓ કઈ રીતના થશે એનું ધ્યાન રાખશે. તો આ ડાયરેક્ટર્સ છે એ લોકો પણ એ કંપનીના ઓનર્સ ગણાય કે જેમને હવે પછીથી કંપની કેમ આગળ ચલાવવાની છે એના માટે થઈને બધા રૂલ્સ, રેગ્યુલેશન્સ, પોલિસીસ, મેનેજમેન્ટ આખું છે એમને કરવાનું છે. એટલે એ એના રિલેટેડ એમને જેટલી પોસિબલ છે અને એમને જેટલી ફાવે છે એવી પોલિસી બનાવશે. એટલે એવું પર્સન કે જે ફોર્મ્યુલેટ્સ જનરલ પોલિસીસ ફોર ઓવરઓલ મેનેજમેન્ટ, કંપનીના આખા મેનેજમેન્ટની પોલિસી બનાવે છે. ડાયરેક્શન એન્ડ કંટ્રોલ ઓફ ધ કંપની, કંપની કઈ દિશામાં જશે અને કઈ કઈ એક્ટિવિટીઝ ઉપર કંટ્રોલ રખાશે એ બધું એ ડાયરેક્ટર ડિસાઇડ કરે છે. સેકન્ડ જોઈએ તો એ ડાયરેક્ટર ઇઝ ધેટ પર્સન હુ મેનેજીસ ધ કંપની એન્ટાયરલી. હવે જેમ મેં તમને કીધું એમ કે ડાયરેક્ટર છે એ એક એવી એન્ટિટી છે, એક એવો પર્સન છે કે જે આખા ઓર્ગેનાઇઝેશનને પોતાની કેપેસિટીથી, પોતાના મગજથી ને એ આખા ઓર્ગેનાઇઝેશનને સંભાળે છે. બાય ફોર્મ્યુલેટિંગ પોલિસીસ એન્ડ સ્ટ્રેટેજીસ વિધિન ધ પેરામીટર્સ ઓફ મેમોરેન્ડમ ઓફ એસોસિએશન એન્ડ આર્ટિકલ્સ ઓફ એસોસિએશન. જેમ આપણે સ્ટાર્ટિંગમાં અને જ્યારે એસપીસીસી સ્ટાર્ટ કર્યું ત્યારે પણ વાત થઈ હતી કે કોઈ પણ કંપની છે એના માટે બે ડોક્યુમેન્ટ્સ છે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એક છે મેમોરેન્ડમ ઓફ એસોસિએશન અને બીજું છે આર્ટિકલ ઓફ એસોસિએશન. મેમોરેન્ડમ ઓફ એસોસિએશન છે એ કંપનીને બહારની બધી થર્ડ પાર્ટી સાથે જોઈન કરે છે, એની સાથે એંગેજ કરે છે. જ્યારે આર્ટિકલ ઓફ એસોસિએશન છે એ કંપનીની ઇન્ટરનલ મેટર્સ, રોલ્સ, રિસ્પોન્સિબિલિટીઝ, ડ્યુટીઝ એના માટે થઈને હોય છે. તો જ્યારે પણ ડાયરેક્ટર કોઈ પણ જાતની પોલિસી ફોર્મ્યુલેટ કરે છે ત્યારે એને એ જોવાનું છે કે આપણું કોન્સ્ટિટ્યુશન, એટલે કે મેમોરેન્ડમ ઓફ એસોસિએશન છે એ કંપનીનું કોન્સ્ટિટ્યુશન છે જે કંપનીઝ એક્ટ પ્રમાણે બને છે. તો આપણા કોન્સ્ટિટ્યુશનની અંદર કઈ કઈ વસ્તુઓ ઇન્ક્લુડેડ છે, કઈ કઈ વસ્તુઓ એક્સક્લુડેડ છે. કોઈક આપણે એવી પોલિસી તો નથી બનાવતા ને કે જે પોલિસી બનાવવાથી ને કોઈના રાઇટ્સ છે એની સાથે આપણે કાંઈ છેડછાડ કરીએ છીએ અથવા તો એમને એમના રાઇટ્સ મળતા નથી. એટલે અહીંયા આગળ ડાયરેક્ટરની ડેફિનેશનમાં એવું કીધું છે કે હું મેનેજીસ ધ કંપની એન્ટાયરલી, પોતે આખી કંપની મેનેજ કરશે બાય ફોર્મ્યુલેટિંગ પોલિસીસ એન્ડ સ્ટ્રેટેજીસ વિધિન ધ પેરામીટર્સ ઓફ મેમોરેન્ડમ ઓફ એસોસિએશન એન્ડ આર્ટિકલ્સ ઓફ એસોસિએશન. Here we have to note that the company is managed collectively by a group of directors. અહીંયા સુધી જે આપણે વાત કરીએ જ ને એ નોર્મલ એક સિમ્પલ ડાયરેક્ટરની વાત કરીએ, પણ કંપની છે એને એક સિંગલ ડાયરેક્ટર છે એ ક્યારેય મેનેજ કરતો હોતો નથી અને ગ્રુપ ઓફ ડાયરેક્ટર્સ છે મેનેજ કરે છે. ધીસ ગ્રુપ ઇઝ કોલ્ડ બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સ. તો આ જે ગ્રુપ છે કે જેની અંદર બધા જ ડાયરેક્ટર્સ છે એ જ્યારે ભેગા મળીને કોઈ કલેક્ટિવ ડિસિઝન લે છે ત્યારે એને બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સ કહેવાય. ધ બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સ ઇઝ ધ હાયેસ્ટ મેનેજિંગ ઓથોરિટી ઓફ અ કંપની. ત્યાં લાઈન કરજો, કોઈ પણ કંપનીના ઓનર્સ છે એ ડિસિઝન લે છે એટલા માટે એ હાયેસ્ટ ઓથોરિટી છે. એન્ડ બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સ ઇઝ ધ બ્રેઇન ઇન ધ બોડી ઓફ અ કંપની. કોઈ પણ કંપની છે એનું બોડી છે, જ્યારે એનું માઇન્ડ છે, જેનું બ્રેઇન છે એ બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સ છે. કેમ કે બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સ બધા અલગ અલગ કમાન્ડ્સ આપે છે, અલગ અલગ બધા ઓર્ડર્સ આપે છે, ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ આપે છે અને એ પ્રમાણે કંપનીના બાકી બધા લોકો છે એ એમાં કામ કરે છે. એટલે આપણે એ જોતા કહી શકીએ કે બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર છે એ કંપનીનું બ્રેઇન છે, જ્યારે કંપની છે એ આખું બોડી સ્ટ્રક્ચર છે. તો અહીંયા સુધીનો આપણે પહેલો પોઈન્ટ ડિસ્કસ કર્યો હતો મિનિંગ. હવે બીજો પોઈન્ટ આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ એ છે લીગલ પોઝિશન ઓફ ડાયરેક્ટર્સ.
According to various judgments passed by various courts, in context of the role of directors, the relationship between a director and the company can be understood as under. સાવ સ્ટાર્ટિંગમાં જ્યારે ફર્સ્ટ ટાઈમ કંપનીનું ફોર્મેટ બન્યું હશે ત્યારે ડાયરેક્ટરને અમુક રિસ્પોન્સિબિલિટીઝ ને અમુક રોલ્સ આપ્યા હશે. ધીમે ધીમે કરતાં અલગ અલગ બધા ડિસ્પ્યુટ્સ ઊભા થયા હોય, ઓર્ગેનાઇઝેશનની અંદર બધા ઇશ્યુઝ ઊભા થયા હોય, પ્રોબ્લેમ્સ ઊભા થયા હોય, એના સોલ્યુશન માટે આપણે કોર્ટ ઓફ લો પાસે ગયા હોય. સમજો કે કોમન એક્ઝામ્પલ આપું તો ડાયરેક્ટર એવું માનતો હોય કે કંપનીની જે અસેટ છે એ મારી જ છે ને, જો એનો ઓનર છું, તો એ પોતાના પર્સનલ પર્પઝ માટે યુઝ કરે છે. કંપનીની અંદર જે કેપિટલ છે એ પણ મારી જ છે ને, હું પોતાની રીતે યુઝ કરી શકું ને, તો ડાયરેક્ટર કેપિટલને પોતાના પર્પઝ માટે યુઝ કરે છે. તો આ બધા સંજોગોમાં ટાઈમ ટુ ટાઈમ જે કંપની લોમાં ડાયરેક્ટર રિલેટેડ જે પણ રોલ્સ, રિસ્પોન્સિબિલિટીઝ, ડ્યુટીઝ છે, અકાઉન્ટેબિલિટી છે, એમાં ચેન્જીસ કરતા ગયા. અને એ ચેન્જીસ શેના ઉપરથી ને થયા તો કે અલગ અલગ જે બધા કેસીસ કોર્ટ ઓફ લોની અંદર આવ્યા એને ધ્યાનમાં લઈને. એટલે અહીંયા ક્લિયર કીધું છે કે એકોર્ડિંગ ટુ વેરિયસ જજમેન્ટ પાસ બાય વેરિયસ કોર્ટ્સ ઇન કન્ટેક્સ્ટ ઓફ ધ રોલ ઓફ ડાયરેક્ટર. કેમ કે પહેલા રોલ ઓફ ડાયરેક્ટર બહુ સિમ્પલ હતો, પણ ધીમે ધીમે જેમ ખબર પડતી જાય કે આમાં મેન્યુપ્યુલેશન થાય છે અને આની અંદર આપણે કાંઈ પણ મેન્યુપ્યુલેશન કરી અને પોતાનો પર્સનલ બેનિફિટ છે એ ડાયરેક્ટર પોતે કરી શકે છે, તો રિલેશનશિપ બિટવીન ડાયરેક્ટર એન્ડ કંપની કેન બી અન્ડરસ્ટુડ એઝ અંડર. એટલે હવે પછી કંપની અને ડાયરેક્ટર વચ્ચેની રિલેશન છે એ સ્પેસિફિકલી મેન્શન થઈ. જેમાં પહેલો પોઈન્ટ છે ડાયરેક્ટર એઝ અ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ. ડાયરેક્ટર્સ આર રિપ્રેઝેન્ટેટિવ્સ ઓફ શેર હોલ્ડર. હવે તમે યાદ કરો તો આપણે ઇન્ટ્રોડક્શનમાં ટોપિક ડિસ્કસ કર્યો કે શેર હોલ્ડર્સ જ્યારે પોતે પર્સનલ કેપેસિટી આટલા બધા શેર હોલ્ડર એક સાથે કંપની મેનેજ નથી કરી શકતા, ત્યારે એ પોતાનામાંથી કોઈને ડાયરેક્ટર તરીકે એ ઇલેક્ટ કરે છે. તો એનો મતલબ થયો કે ડાયરેક્ટર છે એ શેર હોલ્ડર્સનો વોઇસ છે. શેર હોલ્ડર્સ જે કહેવા માંગે છે એને રિપ્રેઝન્ટ કોણ કરવાનું છે તો કે ડાયરેક્ટર કરશે. તો ડાયરેક્ટર્સ આર રિપ્રેઝેન્ટેટિવ્સ ઓફ શેર હોલ્ડર્સ. દે આર ઇલેક્ટેડ બાય શેર હોલ્ડર્સ. જેમ આપણે વાત થઈ એમ કે ડાયરેક્ટર છે પોતે હું જઈને એમ કહું કે યસ નાઉ આઈ એમ ડાયરેક્ટર, બધા મારી વાત માનો, તો ના થાય. હા, મારે કોન્ટેક્સ્ટ કરવાનું છે, એટલે કે મારી જાતને મારે એઝ અ કેન્ડિડેટ ઊભું રહેવું છે એવું મારે એ લોકોને જણાવવાનું છે રિટર્નમાં, અને પછી એ લોકો ઇલેક્શન કરે અને એમાંથી ને જો શેર હોલ્ડર્સને એવું લાગે કે નહીં મને રાખવા જેવો છે તો જ હું બનીશ. દે આર ગિવન અ રેમ્યુનરેશન ફોર ધેર સર્વિસીસ. ઓબ્વિયસ, જો અત્યાર સુધી તમારા માઇન્ડમાં એવો ક્વેશ્ચન હોય કે ડાયરેક્ટરને શું મળે, તો ડાયરેક્ટરને કંપની મેનેજ કરવા માટે થઈને ફિક્સ રેવન્યુ મળે જ છે. જેવી રીતના કોઈ સેલેરાઇડ એમ્પ્લોય હોય એવી રીતના ડાયરેક્ટરને કાં તો ફિક્સ સેલેરી હોય, અથવા પ્રોફિટના પર્સન્ટેજ હોય, અથવા તો અગ્રીડ પેમેન્ટ હોય. આમાંથી કોઈ પણ વસ્તુ છે એ ડાયરેક્ટરને મળે છે. એટલે અહીંયા આગળ ક્લિયર કટ કીધું છે કે they are given a remuneration for their services. However, they are not paid employees of the company, as the specified company is managed by elected representatives of the shareholder. મેં તમને એવું કીધું કે ફિક્સ સેલરી જેવું મળે, મેં તમને એવું ન કીધું કે એ સેલેરાઇડ એમ્પ્લોય છે. કેમ કે એમ્પ્લોય છે એને એક પરવ્યુમાં રહીને જ વર્ક કરવાનું છે, એને જોબ, ડ્યુટીઝ, રિસ્પોન્સિબિલિટીઝ અસાઇન થઈ છે, એને એટલું જ કામ, એટલા જ એરિયાનું કામ કરવાનું. જ્યારે ડાયરેક્ટર્સને આખા ઓર્ગેનાઇઝેશનનું બધું જ કામ કરવાનું છે, એટલે આપણે એને સેલેરાઇડ એમ્પ્લોય તરીકે ગણી શકીએ નહીં. તો અહીંયા ક્લિયર કીધું છે દે આર ગિવન અ રેમ્યુનરેશન, હાવેવર દે આર નોટ પેઇડ એમ્પ્લોઈઝ ઓફ ધ કંપની. જેવી રીતના કંપનીના બાકી બધા પેઇડ એમ્પ્લોઈઝ છે, એમાં પેઇડ એમ્પ્લોય નથી. એઝ ધ સ્પેસિફાઈડ કંપની ઇઝ મેનેજ બાય ઇલેક્ટેડ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ. કેમ તો કે તમને કોઈ ઇન્ટરવ્યૂથી કે કોઈ એક્ઝામથી ને ઇલેક્ટ નથી કરવામાં આવ્યા, પણ ઓર્ગેનાઇઝેશનના બધા જે શેર હોલ્ડર્સ છે એમને તમારું ઇલેક્શન કર્યું છે. They act in accordance with the authority specified in the memorandum of association. તમને હું એ પણ સજેસ્ટ કરીશ કે જો પોસિબલ હોય તો કોઈ કંપનીનું મેમોરેન્ડમ તમે સર્ચ કરો, અથવા તો તમે
પર્ટિક્યુલર કંપની છે કે જે પબ્લિક લિમિટેડ કંપની હોય અને લિસ્ટેડ હોય એની વેબસાઇટ ઉપર સર્ચ કરશો તો તમને અમુક મેમોરેન્ડમ્સ જોવા મળશે. એ મેમોરેન્ડમ જોશો ને એમાં દરેક વસ્તુ બહુ સ્પેસિફિકલી ઝીણામાં ઝીણી વસ્તુ મેન્શન થઈ. તો સેમ વે કોઈ પણ ડાયરેક્ટર છે એ ડાયરેક્ટરની ઓથોરિટી છે એ પણ મેમોરેન્ડમ ઓફ એસોસિએશનમાં સ્પેસિફાઈડ થયેલી છે. એન્ડ ધે આર વિધિન ધ લિમિટ્સ ઓફ ધ ઓથોરિટી ગ્રાન્ટેડ ટુ ધેમ. અને એમને જે એક્ટ, એમને જે ઓથોરિટી આપવામાં આવી, એમને જે એક બોર્ડર બાંધવામાં આવી છે, એમને જે એક લિમિટ આપવામાં આવી, એ લિમિટની અંદર જ ડાયરેક્ટર છે એ વર્ક કરી શકે. ધી ડાયરેક્ટર્સ આર પર્સનલી રિસ્પોન્સિબલ ફોર એક્ટ્સ બિયોન્ડ ધેર ઓથોરિટી. હવે ધારો કે એમાં કોઈક લિમિટ બાંધવામાં આવી છે અને ડાયરેક્ટર દોઢો થઈ અને એ લિમિટની બહાર જઈને વર્ક કરે છે, તો એની પર્સનલ રિસ્પોન્સિબિલિટી બને છે. અને પછી જે કાંઈ પણ લોસ થશે એ લોસ ડાયરેક્ટરે પર્સનલ અકાઉન્ટમાંથીને બેર કરવાનો રહેશે. એટલે બહુ સિમ્પલી સમજીએ તો ડાયરેક્ટર છે એ શેર હોલ્ડર્સના રિપ્રેઝેન્ટેટિવ છે. એના મેમોરેન્ડમ ઓફ એસોસિએશનમાં એક લિમિટ ફિક્સ થઈ છે અને એ લિમિટની અંદર રહી અને એને એનું વર્ક કરવાનું છે. સેકન્ડ, ડાયરેક્ટર એઝ એન એડમિનિસ્ટ્રેટિવ પાર્ટનર. એડમિનિસ્ટ્રેટિવ પાર્ટનર તરીકે પણ ડાયરેક્ટર કામ કરે છે. શેર હોલ્ડર્સ આર ધ ઓનર્સ ઓફ ધ કંપની. એ આપણે બહુ બધી વાર જોઈ લીધું છે કે શેર હોલ્ડર છે ઓનર્સ છે. ધે ઇલેક્ટ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ ફ્રોમ અમોંગ્સ ધેમસેલ્ફ. આ પણ ડિસ્કસ થઈ ગયું છે. ધીઝ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ્સ મેનેજ ધ કંપની. આ પણ ઉપર ડિસ્કસ થઈ ગયું છે. ધસ ધ સ્ટેટસ ઓફ અ ડાયરેક્ટર ઇઝ ધેટ એઝ એન એડમિનિસ્ટ્રેટિવ પાર્ટનર. તો જ્યારે તમે ઘણા બધામાંથી ઇલેક્ટ થઈ અને કંપનીના મેનેજમેન્ટ કરવા માટે થઈને જ તમારું ઇલેક્શન થયું છે અને તમારે હવે કંપનીમાં રિલેટેડ બધી પોલિસીસ બનાવવાની છે, રૂલ્સ રેગ્યુલેશન્સ બનાવવાના છે, તો તમે કંપનીના નોર્મલ શેર હોલ્ડરની સાથે સાથે એક એડમિનિસ્ટ્રેટિવ પાર્ટનર પણ બનો છો. એઝ એડમિનિસ્ટ્રેટિવ પાર્ટનર્સ દે ઇન કેપેસિટી ઓફ ઓનર્સ કેન collectively decide about allotment of shares and making calls on shares. તો ઓબ્વિયસ છે કે હવે જ્યારે તમે એડમિનિસ્ટ્રેટિવ બનો છો તો કંપનીના દરેક ડિસિઝનમાં તમારું સારામાં એવું કન્ટ્રીબ્યુશન હશે. અને જ્યારે તમને આટલી ઓથોરિટીઝ આપવામાં આવી છે તો એઝ એ એડમિનિસ્ટ્રેટિવ પાર્ટનર એ પોતે કલેક્ટિવલી ડિસાઇડ કરી શકે છે એલોટમેન્ટ ઓફ શેર્સ. એટલે કે જેટલા પણ પાર્ટનર્સ છે એ બધા કલેક્ટિવલી એડમિનિસ્ટ્રેશન છે એ નક્કી કરી શકે છે. શેર અલોટમેન્ટ, મેકિંગ કોલ્સ ઓન શેર્સ, એટલે કે ધારો કે જે શેર એ ઇન્સ્ટોલમેન્ટમાં ઇસ્યુ થયા છે એના કોલ ક્યારે ક્યારે મગાવવા એનું ડિસિઝન લઈ શકે છે. બટ દે આર નોટ પાર્ટનર્સ. જેવી રીતના આપણે પાર્ટનરશિપ ફોર્મમાં પાર્ટનર હોય છે કે જેમની જોઈન્ટ અને કલેક્ટિવ રિસ્પોન્સિબિલિટી હોય, એવી રીતના દરેક પાર્ટનર દરેક ડાયરેક્ટર છે પાર્ટનર્સ ગણાતા નથી. Because like a partner in the firm, a director cannot make other director responsible for work done by him. બહુ એક લાઈનમાં ઘણું બધું સમજાવી દીધું. તમે પાર્ટનરશિપમાં છો, કોઈ પણ એક પાર્ટનર કાંઈ પણ ફ્રોડ કરે છે કે કોઈ પણ જાતની કાંઈ એવી ઇલીગલ ઓફેન્સ કરે છે તો બીજા બધા પાર્ટનર્સ એના માટે રિસ્પોન્સિબલ બને છે, કેમ કે પાર્ટનરશિપનું સ્ટ્રક્ચર જ એવું છે. જ્યારે ડાયરેક્ટર્સમાં જ્યારે બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટર્સ હોય તો બધા ડાયરેક્ટર રિપ્રેઝેન્ટેટિવ છે, પણ એક ડાયરેક્ટર બીજા ડાયરેક્ટરનો એજન્ટ નથી, કેમ કે એ બધા ઇન્ડિવિડ્યુઅલી ઇલેક્ટ થયેલા છે અને એમની પર્સનલ કેપેસિટી છે. તો જે ડાયરેક્ટર પોતે ફ્રોડ કરશે એ પોતે જ રિસ્પોન્સિબલ રહેશે. બીજો ડાયરેક્ટર પેલા ડાયરેક્ટરના ફ્રોડ માટે રિસ્પોન્સિબલ બનતો નથી. એટલે આમ જોઈએ તો એ કંપનીનો એડમિનિસ્ટ્રેટિવ પાર્ટનર છે, પણ બાકી બધા ડાયરેક્ટર્સ છે એ બધા પાર્ટનર્સ ગણાતા નથી, કેમ કે પાર્ટનરશિપ ફર્મમાં કોઈ પણ એક પાર્ટનરની કોઈ પણ એક્ટિવિટી માટે બાકી બધા પાર્ટનર રિસ્પોન્સિબલ છે, જ્યારે અહીંયા આગળ કોઈ પણ ડાયરેક્ટરના એક્ટ માટે બીજા ડાયરેક્ટર્સ રિસ્પોન્સિબલ નથી. તો એ ડાયરેક્ટર કેન નોટ મેક અધર ડાયરેક્ટર્સ રિસ્પોન્સિબલ ફોર વર્ક ડન બાય હિમ. સેકન્ડલી, રિલેશન અમોંગ પાર્ટનર્સ ઇઝ ઓફ પરમનન્ટ નેચર. પાર્ટનરશિપ ફર્મ આપણે જોયા અને તમે એના અકાઉન્ટ્સ પણ જોયા છે.
તો જનરલી જ્યાં સુધી એ પાર્ટનરશિપ ચાલતી હોય ત્યાં સુધી બધા પાર્ટનર્સ છે એ પરમનન્ટ નેચરના હોય છે. એમાંથી ને ન્યૂ એડમિશન છે અથવા તો ડિસ્ચાર્જ છે એ બહુ રેરલી થતું હોય છે. while directors have to retire by rotation. સામાન્ય રીતે ડાયરેક્ટર દર વર્ષે રિટાયર થતા હોય. મેક્સિમમ 3 વર્ષ સુધી એમની ટર્મ ચાલે. એ આપણે આજે આગળ રિટાયરમેન્ટ બાય રોટેશન વાળો ટોપિક જોશું. તો જેટલા પણ ડાયરેક્ટર હોય છે એમાંથી 1/3 ડાયરેક્ટર મેક્સિમમ એ પરમનન્ટ નેચરના હોય છે અને બાકીના 2/3 ડાયરેક્ટર હોય છે એ હંમેશા રિટાયરમેન્ટ બાય રોટેશન હોય. સમજો કે હું આ વર્ષે ડાયરેક્ટર બન્યો, નેક્સ્ટ યર હું ડાયરેક્ટરમાંથી નીકળી અને પાછો ફરીવાર રીઇલેક્ટ થાવ, અને પછીના વર્ષે પાછો રીઇલેક્ટ થાવ, તો એક વખત તો હું રિટાયર થાવ અને પછી રીઇલેક્ટ થઈને આવું. ત્યારે પાર્ટનરશિપમાં પાર્ટનર્સ વર્ષો સુધી પરમનન્ટલી વર્ક કરી શકે. થર્ડ, ડાયરેક્ટર એઝ અ ટ્રસ્ટી. ખાસ સમજવા જેવો પોઈન્ટ છે. શું કામ? તો કે ટ્રસ્ટી અને ઓનરમાં કેટલો ફરક. ટ્રસ્ટી છે એ વ્યક્તિ ક્યારેય પોતાનો પર્સનલ બેનિફિટ માટે બાકી બધાનો લોસ કરતો નથી, અને એની કલેક્ટિવ રિસ્પોન્સિબિલિટી છે કે પોતાના બેનિફિટ સાથે સાથે બીજા બધાને પણ મેક્સિમમ બેનિફિટ મળે એવી ટ્રાય કરે. એટલે ડાયરેક્ટર એઝ અ ટ્રસ્ટી જોઈએ તો when directors are elected by shareholders, then they are automatically entrusted with the property and funds of the company. તમે જ્યારે ડાયરેક્ટર બનો છો એટલે હવે તમારી પાસે બધી જ રિસ્પોન્સિબિલિટીની સાથે સાથે બધી ઓથોરિટી પણ આવે છે. કંપનીની નામની જેટલી પણ અસેટ્સ છે, જેટલી પણ પ્રોપર્ટી છે અને કંપનીનું જેટલું પણ ફંડ્સ છે એના ઉપર તમારો ઇનડાયરેક્ટ કંટ્રોલ આવી જાય છે. ઇનડાયરેક્ટ એટલે કે તમે પર્સનલી કાંઈ ઉપાડી ના શકો, પણ તમારા ડિસિઝનથી એને અફેક્ટ થાય છે. એટલે આમ જોવા જાય તો કોઈ પણ ડાયરેક્ટર બને એ ઇનડાયરેક્ટલી કંપનીનો ઓનર બને છે. ધ બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સ મેનેજીસ ધીસ એઝ ટ્રસ્ટી. તો તમે ઓનર બન્યા એનો મતલબ એવો ના હોય કે બધું આપણું જ છે અને આપણે બધું ઝાપટો ને જલસા કરો. બરાબર? તમે એ ના ભૂલો કે તમે કંપનીના ખાલી રિપ્રેઝેન્ટેટિવ્સ છો અને ઇલેક્ટેડ છો. તમે શેર હોલ્ડરની મરજીથી ને ડાયરેક્ટર બન્યા છે, નહીં કે તમારી પોતાની પર્સનલ કેપેસિટી. તો પછી એ તમારી રિસ્પોન્સિબિલિટી રહી છે કે જ્યારે આટલા બધા શેર હોલ્ડરોએ તમારા ઉપર ટ્રસ્ટ કર્યો છે તો તમારે એ ઓર્ગેનાઇઝેશન એઝ અ ટ્રસ્ટી ચલાવવાનો છે. ઇટ મીન્સ ધેટ ધ બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સ હેઝ ટુ મેનેજ સચ ફંડ્સ એન્ડ પ્રોપર્ટી ઇન ધ ઇન્ટરેસ્ટ ઓફ કંપની. એમને એવા ડિસિઝન લેવાના કે જેમાં કંપનીએ બહુ મોટો લોસ સફર ના કરવો પડે, શેર હોલ્ડરોએ પર્સનલ કેપેસિટીએ મોટું પ્રોબ્લેમમાં ના આવવું પડે. They cannot derive any personal benefits or profit from the management of the company's property. આપણે આપણી લેંગ્વેજમાં કહીએ તો કંપનીની પ્રોપર્ટી એ પોતાના પર્સનલ યુઝ માટે યુઝ ના કરી શકે, એમાંથી કોઈ પણ જાતનો પર્સનલ બેનિફિટ પણ ના લઈ શકે. એટલે તો કીધું છે કે they cannot derive any personal benefit or profit from the management of the company property. Thus, directors are just managing trustees, not real trustees. રિયલ ટ્રસ્ટીઓ એની બીજી ઘણી બધી રિસ્પોન્સિબિલિટી છે, પણ ડાયરેક્ટર છે એ બિઝનેસને મેનેજ કરતા હોવાથી એ લોકો મેનેજિંગ ટ્રસ્ટીઝ છે. ધ પ્રોપર્ટી ઓફ ધ કંપની ઇઝ નોટ ઇન ધ નેમ ઓફ ઇટ્સ ડાયરેક્ટર, બટ ઇટ ઇઝ ઇન ધ નેમ ઓફ ધ કંપની. હવે સામાન્ય રીતે તમે સમજો તો ટ્રસ્ટમાં અને કંપનીમાં શું ફરક છે. તો ટ્રસ્ટમાં ઘણી બધી પ્રોપર્ટી એવી હોય છે કે જે ટ્રસ્ટીઝના નામ પર પણ હોય છે, જ્યારે કંપનીમાં કંપનીની જે પણ પ્રોપર્ટી હોય કોઈ પર્ટિક્યુલર વ્યક્તિ ડાયરેક્ટરના નામે હોતી નથી. અહીંયા ક્લિયર કટ કીધું છે કે ધસ ડાયરેક્ટર્સ આર જસ્ટ મેનેજિંગ ટ્રસ્ટીઝ, નોટ રિયલ ટ્રસ્ટી. કેમ કે રિયલ ટ્રસ્ટી હોય જે આપણે બધા ટ્રસ્ટની અંદર જોઈએ છીએ એની પર્સનલ લાયબિલિટી પણ હોય છે, પર્સનલ કેપેસિટી પણ હોય છે અને પર્સનલ પ્રોપર્ટીઝ પણ હોય છે. જ્યારે જે લોકો કંપનીના ડાયરેક્ટર બને છે એને આમાંથી કાંઈ ના હોય. The property of the company is not in the name of director. કંપનીની પ્રોપર્ટી છે ડાયરેક્ટરના નામે નથી, but it is in the name of the company. પણ કંપનીના નામે હોય છે. Whereas a trustee holds the property of a trust in his own name. એ આપણે ડિસ્કસ થઈ ગયું કે કોઈ પણ ટ્રસ્ટ હોય એની પ્રોપર્ટી ટ્રસ્ટીના નામે હોઈ શકે છે, પણ કંપનીમાં ડાયરેક્ટરના નામે કોઈ પ્રોપર્ટી હોતી નથી.
દરેક પ્રોપર્ટી છે એ કમ્પલસરીલી કંપનીના નામ પર જ હોય છે. મોરઓવર અ ટ્રસ્ટી કેન ફાઇલ અ શૂટ ઇન કોર્ટ ઇન હિઝ ઓન નેમ. હવે પાછું અહીંયા આગળ જો આની પહેલામાં એડમિનિસ્ટ્રેટિવ પાર્ટનરમાં છે ને તમને નોર્મલ પાર્ટનરશિપ અને એડમિનિસ્ટ્રેટિવ પાર્ટનરશિપનો મતલબ ડિફરન્સ સમજાયો. અહીંયા આગળ તમને નોર્મલ ટ્રસ્ટી અને ડાયરેક્ટર એઝ અ ટ્રસ્ટીનો ડિફરન્સ સમજાવે. નોર્મલ ટ્રસ્ટી પોતાના નામે અસેટ્સ હેલ્ડ કરી શકે છે. ડાયરેક્ટર પોતાના નામે અસેટ્સ હેલ્ડ કરી શકતો નથી, એ કંપનીના નામે હોય. બીજું, ટ્રસ્ટી પોતાના પર્સનલ નેમ ઉપર કોર્ટ ઓફ લોમાં કોઈની અગેન્સ્ટમાં શું કરી શકે છે? કેસ કરી શકે છે. જ્યારે કંપનીમાં લીગલ પ્રોસિડિંગ્સ આર ડન ઇન ધ નેમ ઓફ ધ કંપની એન્ડ નોટ ઇન ધ નેમ ઓફ ઇટ્સ ડાયરેક્ટર. તો ટ્રસ્ટની અંદર બે વસ્તુ એવી છે જે કંપનીમાં નથી. એક એવું કે ટ્રસ્ટની અંદર ટ્રસ્ટી છે એ પોતાના નામે પ્રોપર્ટી રાખી શકે, કંપનીમાં ડાયરેક્ટર રાખી શકતો નથી. બીજું, ટ્રસ્ટી છે એ પર્સનલ કેપેસિટી એ કોર્ટમાં કેસ શૂટ કરી શકે છે. ડાયરેક્ટર છે એ લીગલ પ્રોસિડિંગ્સમાં કંપનીના નામે જ કેસ કરશે, પોતાના પર્સનલ નામે કેસ કરી શકતો નથી. નેક્સ્ટ, ફોર્થ, ડાયરેક્ટર એઝ એમ્પ્લોય. તો પોસિબલ છે કે અહીંયા આગળ આપણે નોર્મલ એમ્પ્લોયી અને ડાયરેક્ટર એઝ એમ્પ્લોયીનો ડિફરન્સ જોઈ શકીએ. ડાયરેક્ટર્સ ઓફ અ કંપની આર નોટ એમ્પ્લોયી ઓફ ધ કંપની. દે આર કન્સિડર્ડ ઓફિસર્સ ઓફ ધ કંપની ઇન સર્ટેન મેટર્સ. સામાન્ય રીતે જેવી રીતના નોર્મલ એમ્પ્લોયીસ હોય છે કે જે લોકો રોજ ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં આવે, ફૂલ ટાઈમ ઓર્ગેનાઇઝેશનને આપે, અમુક અમુક વસ્તુઓ ઉપર એ પોતાનો કંટ્રોલ રાખે, એમ ડાયરેક્ટર છે એ એમ્પ્લોયી નથી. કેમ? તો કે ફિક્સ સેલેરી ના હોય. એ લોકો રોજ ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં આવે એવું નથી, એમને પોલિસી મેટર્સ જ ધ્યાન દેવાનું છે. એટલે એ નોર્મલ એમ્પ્લોયી જેવા એમ્પ્લોયી નથી. અને જો અમુક કેસની અંદર એને એઝ એ એમ્પ્લોયી કન્સિડર્ડ કરવા પડે તો પણ એઝ એ ઓફિસર્સ કન્સિડર્ડ કરવામાં આવે છે. Therefore, it is evident that it is very difficult to decide legal status of directors. તો આવા સંજોગોમાં આપણે ડાયરેક્ટરનું લીગલ સ્ટેટસ છે એ નોર્મલ કેસની અંદર આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકતા નથી. ઇન સર્ટેન મેટર્સ દે આર ઓફિસર્સ ઓફ ધ કંપની બટ દે આર નોટ એમ્પ્લોઈઝ ઓફ ધ કંપની. શું કામ આપણે એનું સ્ટેટસ ડિસાઇડ ન કરી શકીએ? એક બાજુ આપણે એવું કહીએ છીએ કે ડાયરેક્ટર એમ્પ્લોયી છે, બીજી બાજુ આપણે એવું કહીએ છીએ કે ઓફિસર છે. તો આ કેસને ધ્યાનમાં લેતા એ નોર્મલ એમ્પ્લોયી નથી અને અમુક કેસની અંદર એ કંપનીના ઓફિસર્સ છે. ઇન ટુ સર્ટેન એક્સટેન્ટ દે આર રિપ્રેઝેન્ટેટિવ ઓર એજન્ટ ઓફ ધ કંપની. હવે સમજો, એમ્પ્લોયી હોય ને એનું એક સિંગલ જ સ્ટેટસ હોય કે આ સેલેરાઇડ એમ્પ્લોયી છે. બીજું, એના નામ સાથે બીજું કંઈ જોડાય નહીં. જ્યારે ડાયરેક્ટર છે એ અમુક કેસમાં કંપનીનો શું છે તો કે ઓફિસર છે, અમુક કેસમાં એ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ અથવા તો એજન્ટ છે કંપનીનો, અમુક કેસમાં દે હેવ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ઓફ ટ્રસ્ટી. બધું છે. અમુક કેસમાં એ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ તરીકે વર્ક કરે, અમુકમાં એ એડમિનિસ્ટ્રેટિવ પાર્ટનર તરીકે વર્ક કરે, અમુકમાં મેનેજિંગ ટ્રસ્ટી છે, અમુકમાં ઓફિસર છે. એટલે અલગ અલગ કેપેસિટી એ વર્ક કરે છે. બરાબર. Thus, they possess the peculiarities of all four fiduciary positions. એટલે બધું ગણાય. એક નોર્મલ એમ્પ્લોયી નથી પણ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ અથવા તો એજન્ટ પણ છે. બીજી બાજુ જોઈએ આપણે તો એ એડમિનિસ્ટ્રેટિવ પાર્ટનર પણ છે, ટ્રસ્ટી પણ છે અને ઓફિસર પણ છે. તો આ અલગ અલગ બધી કેપેસિટીના અમુક અમુક કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ એમાં હોવાના લીધે થઈને એ સ્પેસિફિકલી એને તમે એક સિંગલ નામ આપી ન શકો. જેમ કે ખાલી એકલો એમ્પ્લોયી, ખાલી એકલો ઓફિસર છે કે ખાલી એકલો ટ્રસ્ટી છે, એવું ના થઈ શકે. એનામાં બધાના થોડા થોડા કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ કોમન છે. So here with this particular point we have completed point number 5.1, that is directors and board of directors, in which we have discussed meaning of a director and board of director and legal position of a director. Now let us move towards the next topic, that is
number of directors and their identification number. Number of directors and their identification number. 5.2.1 number of directors. એટલે હવે જેમ આ હતું એમ અહીંયા પહેલો પોઈન્ટ number of directors. હવે number of directors જોઈએ તો એ બેઝિકલી ત્રણ પાર્ટમાં ડિવાઇડેડ છે. એમાંનું એક છે પબ્લિક કંપની, બીજું પ્રાઇવેટ લિમિટેડ કંપની અને સિંગલ પર્સન કંપની. પહેલું પબ્લિક કંપની, પ્રાઇવેટ લિમિટેડ કંપની અને સિંગલ પર્સન કંપની. એક વસ્તુ એ યાદ રાખજો કે લાસ્ટ જે ચેપ્ટર નંબર 4 માં આપણે મેમ્બરશિપ ભણ્યા ની મેમ્બરશિપ અલગ વસ્તુ છે, ડાયરેક્ટર્સ અલગ વસ્તુ છે. તમે 11th ની ઓસી લઈ અને ફરી વખત ચેક કરશો તો એની અંદર એવું કીધું હશે કે પ્રાઇવેટ કંપનીમાં મિનિમમ નંબર ઓફ મેમ્બર્સ એ 2 જ હોય અને ડાયરેક્ટર્સ પણ 2 જ હોય. જ્યારે પબ્લિક કંપનીમાં મિનિમમ નંબર ઓફ મેમ્બર 3 હોય પણ ડાયરેક્ટર્સ 7 હોવા જોઈએ. તો આ એવું છે કે જેમાં મેમ્બરશિપ અને ડાયરેક્ટર્સ છે એ બંને અલગ અલગ કેપેસિટીએ થાય. તો અહીંયા આગળ જે આપણે વાત કરવાના છીએ એ છે નંબર ઓફ ડાયરેક્ટર્સ, નોટ મેમ્બર્સ. કેમ કે મેક્સિમમ નંબર જોવા જાય ને તો પ્રાઇવેટ લિમિટેડમાં મેક્સિમમ મેમ્બર છે એ 200 સુધીના છે. પણ તમારે 10th પછી જેટલા પણ ડાયરેક્ટરની અપોઇન્ટમેન્ટ કરવી હોય તો સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટની પરમિશન નહીં લેવી પડે છે એમ. એટલે એ થોડુંક કોન્ટ્રોવર્શિયલ છે. એટલે એ યાદ રાખજો કે અહીંયા આગળ જે આપણે ડિસ્કસ કરીએ છીએ એ નંબર ઓફ ડાયરેક્ટર્સનું જ ડિસ્કસ કરીએ છીએ. ઇન અ પબ્લિક લિમિટેડ કંપની, એમાં આવે પહેલું પબ્લિક કંપની અથવા તો પબ્લિક લિમિટેડ કંપની. there must be a minimum 3 directors. એટલે કે પબ્લિક લિમિટેડમાં જે હમણાં જ મેં તમને કીધું 3 directors. ડન. કોઈ પણ પબ્લિક લિમિટેડ કંપની હોય એમાં 3 ડાયરેક્ટર હોય. જ્યારે પ્રાઇવેટ લિમિટેડ કંપની a minimum of 2 directors are required. તો પ્રાઇવેટ લિમિટેડમાં 2 ડાયરેક્ટર્સની જરૂર છે. જ્યારે ફોર અ સિંગલ પર્સન કંપનીની વાત કરીએ તો ઇન અ સિંગલ પર્સન કંપની મિનિમમ 1 ડાયરેક્ટર ઇઝ એસેન્શિયલ. તો સિંગલ પર્સનમાં મિનિમમ 1 ડાયરેક્ટર ઇઝ એસેન્શિયલ. એટલે ઓછામાં ઓછો એક તો જો અમસ્તુ નામે સિંગલ પર્સન છે. The maximum number of directors in a company can be 15. આ ખાસ યાદ રાખજો. આ બધું કરતા એક મેઇન વસ્તુ છે મેક્સિમમ નંબર ઓફ ડાયરેક્ટર્સ. કોઈ પણ કંપનીમાં કેટલા હોવા જોઈએ? 15. However, the number of directors can be increased to more than 15 by passing a resolution. એટલે કે 15 સુધી તમારે નોર્મલ સર્કમસ્ટન્સીસમાં કોઈ ઇશ્યુ ન આવતા, પણ 15 કરતાં વધારે તમારે કરવા હોય તો તમારે પહેલાં બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સની મિટિંગમાં એક રિઝોલ્યુશન પાસ કરવું પડે. જેમાં બધા જ બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સની કન્સેન્ટ જોવે અને જો બધા એગ્રી થાય કે બધા રેડી થતા હોય તો તમે 15 કરતાં વધારે એમ્પ્લોઈઝ છે એને રાખી શકો. પણ આર્ટિકલ ઓફ એસોસિએશન અને મેમોરેન્ડમ ઓફ એસોસિએશનમાં એના માટે થઈને પ્રોવિઝન્સ હોવા જોઈએ તો જ રિઝોલ્યુશન પાસ થાય ને તો જ થઈ શકે. નંબર ઓફ ડાયરેક્ટર ખાસ યાદ રાખજો. 2 માર્ક્સ 1 માર્ક્સમાં પૂછાઈ શકે. પબ્લિક લિમિટેડમાં 3 હોય
પ્રાઇવેટ લિમિટેડમાં 2 હોય અને સિંગલ પર્સન કંપનીમાં 1 હોય અને મેક્સિમમ પરમિસિબલ લેવલ છે એ 15 છે, પણ એનાથી વધારે કરવા હોય તો તમે રિઝોલ્યુશન પાસ કરી 15 કરતાં વધારે ડાયરેક્ટરને અપોઇન્ટ કરી શકો છો. આ હતું નંબર ઓફ ડાયરેક્ટર્સનો ફર્સ્ટ પોઈન્ટ. હવે એવો આપણે જોઈએ સેકન્ડ પોઈન્ટ, તો એ છે નંબર ઓફ ડાયરેક્ટરશિપ. A person can hold the office of a director for maximum 20 companies including public company and private company. એક નોર્મલ ક્વેશ્ચન આપણા માઇન્ડમાં આવે કે આપણા ફાધર ધારો કે સોલ પ્રોપ્રાઇટરશિપ બિઝનેસ કરે છે, તો એ એક બ્રાન્ચ એક ઓફિસ માંડ સંભાળી શકે છે. તો સેમ વે જ્યારે કોઈ કંપનીનો ડાયરેક્ટર હોય અને એ આટલી બધી જગ્યાએ પોતાનું કન્ટ્રીબ્યુશન આપતો હોય, કંપની લેવલે એને બધા જ પોલિસી રિલેટેડ ડિસિઝનમાં બહુ એક્ટિવ પાર્ટ લેવાનો છે અને બધું જ પોતાને કરવાનું છે, તો કોઈ પણ એક ડાયરેક્ટર હોય મેક્સિમમ કેટલી કંપનીમાં રહી શકે? ઘણીવાર એવું હોય કે તમારું નામ બહુ ફેમસ હોય તો તમને એઝ અ ડાયરેક્ટર કેટલી બધી કંપની તરફથી ઓફર આવતી હોય એ તમારે નક્કી કરવાનું હોય. એટલે કેટલી મેક્સિમમ તમે રાખી શકો એની વાત કરીએ તો અ પર્સન કેન હોલ્ડ ધ ઓફિસ ઓફ અ ડાયરેક્ટર ફોર મેક્સિમમ 20 કંપનીઝ ઇન્ક્લુડિંગ પબ્લિક એન્ડ પ્રાઇવેટ કંપની. એટલે આપણે એવું કહી શકીએ કે મેક્સિમમ 20 કંપનીઝમાં તમે એઝ અ ડાયરેક્ટર છે એ વર્ક કરી શકો છો. અ પર્સન કેન બી અપોઇન્ટેડ ડાયરેક્ટર એટ નોટ મોર દેન 10 પબ્લિક કંપનીઝ. એટલે એનો મતલબ કે આ 20 કંપનીઝમાંથી ને પબ્લિક કંપનીની કેપેસિટી મેક્સિમમ 10 હોવી જોઈએ. 10 કરતાં વધારે પબ્લિક કંપનીમાં કે ભાઈ ડાયરેક્ટર અપોઇન્ટ થઈ શકે નહીં. સે ફોર એક્ઝામ્પલ કે કોઈ માણસ છે એ 15 પ્રાઇવેટ કંપનીમાં ડાયરેક્ટર છે તો ચાલે, પણ એ પછી એ 5 કંપનીમાં જ અને એ પણ પબ્લિક કંપનીમાં જ ડાયરેક્ટર બની શકે. પણ કોઈ વ્યક્તિ ક્યારેય 11, 12 કે 15 કંપનીનો ડાયરેક્ટર બની શકતો નથી. ડન. હવે એમાં આપણે આગળ જોઈએ તો 20 companies including public company and private company. A person can be appointed director at not more than 10 public companies. 10 public company વધારે public company માં director બની શકે નહીં. A provision in the Companies Act specifies that this number can be reduced by the shareholders through a specific resolution. હવે અમુક circumstancesમાં જો આપણને એવું લાગતું હોય કે કોઈ ડાયરેક્ટર 20 કંપનીમાં ડાયરેક્ટર રહે આપણને મંજૂર નથી, તો શેર હોલ્ડર્સ છે એ એક સ્પેશિયલ રિઝોલ્યુશન પાસ કરે અને સ્પેશિયલ રિઝોલ્યુશન ઉપરથી ને એવું નક્કી કરી શકે કે કોઈ પણ સિંગલ પર્સનની જે નંબર ઓફ કંપનીઝની ડાયરેક્ટરશીપ છે મેમ્બરશીપની ડાયરેક્ટરશીપ છે એ રિડ્યુસ થઈ શકે છે. Anyone found accepting an appointment in violation of this rule is liable to be punished. અને જો કોઈ આની કરતાં વધારે કંપનીમાં પોતાનો એઝ અ ડાયરેક્ટર રોલ પ્લે કરતો હોય અને જો એ પકડાણો તો એનો પનિશમેન્ટ એને મળે છે. એટલે સામાન્ય રીતે એવું કહેવા માંગે છે કે આવા ચાળા કરવા નહીં. ડન. એટલે આનો આ ફર્સ્ટ હતો, મેઇન ફર્સ્ટનો ફર્સ્ટ અને સેકન્ડ. હવે મેઇન સેકન્ડ એની અંદર આઈડેન્ટિફિકેશન નંબર ઓફ ડાયરેક્ટર્સ. આપણે જોઈએ કે એને આઈડેન્ટિફિકેશન નંબર કઈ રીતના મળતા હોય છે. A person who wants to be a director has to apply through a specific application form for an identification number to the central government. આપણે એક નોર્મલ ક્વેશ્ચન આપણા માઇન્ડમાં એવું આવે કે એક કંપનીમાં 10 ડાયરેક્ટર્સ છે કે 15 ડાયરેક્ટર્સ છે, તો એને કંપની તરફથી તો આઈડેન્ટિફિકેશન નંબર મળવાનો છે, સિરિયલ નંબર મળવાનો છે, પણ ના, આજે આપણે આઈડેન્ટિફિકેશન નંબરની વાત કરીએ છીએ એ સ્પેસિફિક ડાયરેક્ટરને
સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ તરફથી મળે. એટલે પછી તમે 20 કંપનીમાં જતા હો તો દરેક જગ્યાએ તમારે એ સ્પેસિફિક આઈડેન્ટિફિકેશન નંબર છે એ જ નાખવાનો રહેશે અને એના ઉપરથી ગવર્મેન્ટ ટ્રેક કરશે કે તમે કેટલી કંપનીમાં ડાયરેક્ટર્સ છો. A person who wants to be a director has to apply through a specific application form for an identification number to the central government. એટલે સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટના આઈડેન્ટિફિકેશન નંબર માટે થઈને એને એપ્લાય કરવાનું છે. The central government issues a director's identification number within 1 month of receiving such an application. એટલે સૌથી પહેલા સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટને સમજો કે મારે ડાયરેક્ટર બનવું છે તો હું એનું એક સ્પેસિફિક એપ્લિકેશન ફોર્મ છે એ નેટ પરથી ડાઉનલોડ કરી અને એમાં એ બધી ઇન્ફોર્મેશન ફિલઅપ કરી સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટમાં એપ્લિકેશન કરીશ કે મને તમે એક ડાયરેક્ટરનો આન્સર શીટ આપો, એક ડાયરેક્ટરનો મને આઈડેન્ટિફિકેશન નંબર આપો. તો એ આઈડેન્ટિફિકેશન નંબર છે એ સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ જ્યારે મારી એપ્લિકેશન એને મળશે એના 1 મહિનાની અંદર એ મને સ્પેસિફિક આઈડેન્ટિફિકેશન નંબર આપી શકશે. નોબડી કેન અપ્લાય ફોર અ સેકન્ડ આઈડેન્ટિફિકેશન નંબર. બહુ ખાસ યાદ રાખજો કે આ સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટમાં એના રેકોર્ડની અંદર બધી વસ્તુ રહેતી હોય, પ્લસ હવેથી ને તો કોમ્પ્યુટરાઇઝડ રેકોર્ડ થઈ ગયા હોવાથી ને કોઈ પણ વ્યક્તિ સેકન્ડ આઈડેન્ટિફિકેશન નંબર માટે એપ્લાય કરી શકતી નથી. આફ્ટર રિસીવિંગ ધ આઈડેન્ટિફિકેશન નંબર અ પર્સન હેઝ ટુ ઇન્ફોર્મ ધ કંપની વેર હી ઇઝ ડાયરેક્ટર. એટલે આમ જુઓ ને તમે તો જેવી રીતના કંપની રજિસ્ટર્ડ થાય છે એવી જ રીતના ડાયરેક્ટર પોતે પણ રજિસ્ટર્ડ થાય અને જેવો એને આઈડેન્ટિફિકેશન નંબર મળે એટલે પછી એ પોતાની જે કંપની છે એને ઇન્ફોર્મ કરી શકે છે કે હવેથી આપણે લીગલ ડાયરેક્ટર છીએ અને આપણને એક પર્સનલ આઈડેન્ટિફિકેશન નંબર એઝ એ ડાયરેક્ટર આઈડેન્ટિફિકેશન નંબર મળી ગયો છે. લાસ્ટ પેરા, ધ કંપની હેઝ ટુ ઇન્ફોર્મ ધીસ આઈડેન્ટિફિકેશન નંબર ટુ ઓલ ડાયરેક્ટર્સ ઓફ ધ કંપની ટુ ધ રજિસ્ટ્રાર ઓફ કંપનીઝ વિધિન અ સ્પેસિફિક ટાઈમ. આનો મતલબ એવો થાય કે સમજો તમે કોઈ કંપનીમાં એઝ અ ડાયરેક્ટર માટે કોન્ટેસ્ટ કર્યું છે, એટલે કે તમે ડાયરેક્ટર બનવાની એપ્લિકેશન કરી, એટલે કંપનીએ તમારી પાસેથી ને જે બધા ઓલા ક્વોલિફિકેશનના શેર ને આ ને તેને એ બધી માથાકૂટ બધી કર્યા પછી કંપનીએ એવું નક્કી કર્યું કે ભાઈ ઓકે હવે આ માણસને આપણે ડાયરેક્ટર તરીકે અપોઇન્ટ કરીએ. એટલે કે બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સની મિટિંગમાં એને પરમિશન મળી, પછી શેર હોલ્ડર્સની જે એન્યુઅલ જનરલ મિટિંગ મળે એમાં પણ એને પરમિશન મળી. પછી કંપની એને પૂછ્યું કે જો ભાઈ તારે ડાયરેક્ટર બનવું હોય તો તારે સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ પાસેથી ડાયરેક્ટર આઈડેન્ટિફિકેશન નંબર લેવો પડશે. એને કીધું ઓકે. કોઈ પણ જગ્યાએ કંપનીઝ એક્ટમાં એવું નથી લખ્યું કે તમે પહેલા અપ્લાય કરો ને ડાયરેક્ટર. કેમ તો કે તમે ઇલેક્ટ ન થયા તો તમે ડાયરેક્ટરનો નંબર લઈ લીધો આઈડેન્ટિફિકેશન નંબર અને પછી તમને શેર હોલ્ડરો ઇલેક્ટ જ ન કર્યા તો એટલે તમે એક વખત ઇલેક્ટ થઈ જાઓ પછી કંપની તમને સ્પેસિફિક ટાઈમ પીરિયડ આપે કે તમે તમારો આઈડેન્ટિફિકેશન નંબર છે એ રજિસ્ટર્ડ કરાવી લો. એટલે પછી જે ડાયરેક્ટર છે એ આનું ફોર્મ ફિલઅપ કરી અને ફોર્મ સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટને મોકલે છે અને સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ 1 મહિનાની અંદર એ ડાયરેક્ટરને એનો આઈડેન્ટિફિકેશન નંબર આપી દે. હવે આઈડેન્ટિફિકેશન નંબર આવ્યો એ ડાયરેક્ટરે કંપનીને ઇન્ફોર્મ કર્યું કે આ મારો આઈડેન્ટિફિકેશન નંબર છે. હવે આગળ કંપનીનો રોલ છે કે કંપની પાસે જે આઈડેન્ટિફિકેશન નંબર ઇન્ફોર્મ કરતો લેટર આવ્યો એ લેટર એણે બાકીના બધા જે ડાયરેક્ટર્સ છે એમને ઇન્ફોર્મ કરવાનો કે હવેથી આ ભાઈ લીગલી ડાયરેક્ટર બની ગયા છે, આનો નંબર છે. રજિસ્ટ્રાર ઓફ કંપનીઝ છે જે આરઓસી કે જ્યાં આગળ આપણી કંપની રજિસ્ટર્ડ હશે ત્યાં પણ મોકલવાનો રહેશે. ઇફ ધીસ ઇઝ નોટ ઇન્ફોર્મડ વિધિન સ્પેસિફિક ટાઈમ પીરિયડ, કાં તો તમે સ્પેસિફિક ટાઈમ પીરિયડમાં આઈડેન્ટિફિકેશન નંબર લીધો નહીં અને લીધો પછી તમે કંપનીને આપ્યો પણ કંપનીએ સ્પેસિફાઈડ ટાઈમ પીરિયડની અંદર એના બધા ડાયરેક્ટર્સ અને આરઓસીમાં જો એ નંબર સબમિટ ન કર્યો, ઓફિસર રિસ્પોન્સિબલ આર લાયબલ ટુ બી પનિશ. તો જે ઓફિસરની જવાબદારી આવતી હતી આ ઇન્ફોર્મ કરવાની એને પનિશમેન્ટ મળી શકે છે. ડન. So here with this particular point we are concluding today's session as well as this point number 5.2. From next lecture onwards we will start with the point number 5.3, that is appointment of directors and types of directors, and we will try to cover almost maximum topic of this particular
topic. Then we will move forward in this chapter. થોડું ઘણું મોટું છે ચેપ્ટર, પણ મજા આવે એવું છે જો તમને એમાં ઇન્ટરેસ્ટ થાય તો. પ્લસ today's homework, so you have to write down point number 5.1 and 5.2 fully. જેટલું પણ આ બંને પોઈન્ટની અંદર આપ્યું છે, આમ તો ખાસ કરીને આજે જ્યાંથી આપણે ડિસ્કશન સ્ટાર્ટ કર્યું ત્યાંથી લઈ અને આજે જ્યાં ડિસ્કશન એન્ડ થયું ત્યાં સુધીનું બધું કરો. અમુક તમારામાંથી સ્ટુડન્ટ્સ હજી પણ લેક્ચર્સ નથી જોતા. એ લોકો એવી રાહમાં છે કે શરૂ થાય પછી રૂટીન થાય પછી. તો તમે સમજો કે શરૂ થયા પછી રૂટીન થાય એને ટાઈમ લાગશે, અને જ્યારે બધા મેઇન સબ્જેક્ટ છે એમનું થોડુંક રિવિઝન નહીં ચાલતું હોય તો એવા ટાઈમે એસપીસીસીનું વચ્ચે પોસિબિલિટી છે કે બહુ ઓછા લેક્ચર્સ આવે. એટલે જો તમે એવી રાહમાં હો તો ખાસ કરીને એવી રાહમાં રહ્યા વગર બને એટલું મેક્સિમમ કવર કરો. તમે સમજો કે ઓલમોસ્ટ સેક્રેટરીયલ પ્રેક્ટિસનું આ 26th લેક્ચર છે. એની પહેલાંના જે આપણે કોમર્શિયલ કોરસ્પોન્ડન્સ છે એના ઓલમોસ્ટ 20 લેક્ચર્સ હશે. તો તમે 46 લેક્ચર્સમાંથી કેટલા લેક્ચર્સ જોયા છે અને એમાંથી ને કેટલું તમને ફાવે છે એ તમારે સેલ્ફ ઇવેલ્યુએશન કરવું પડશે. અને ખાસ જે હોમવર્ક આપવામાં આવે છે એ હોમવર્ક તમે સ્ટિપ્યુલેટેડ ટાઈમ પીરિયડની અંદર કરો. એ તમારા માટે બેનિફિશિયલ છે. તમે અમને સબમિટ કરશો નહીં કરો, અમે જોશું નહીં જોઈએ, એ વસ્તુ સેકન્ડરી છે. પણ ફર્સ્ટ એ છે કે તમને જે હોમવર્ક એટલા માટે આપવામાં આવે છે કે સેમ ડે જ્યારે તમે લેક્ચર ભણેલા હો ત્યારે સાથે સાથે તમે આ હોમવર્ક કરી લો, એટલે તમારું એની વસ્તુ રિવાઇઝ થઈ જશે. અને કોઈ ડાઉટ ડિફિકલ્ટી હોય તો તમે તરત અમને પૂછી શકો અને સોલ્વ આપણે કરી શકીએ. આઈ હોપ તમને આ બધું સમજાતું હશે, અને તેમ છતાં કોઈ ડાઉટ ડિફિકલ્ટી હોય તો ગમે ત્યારે પૂછી શકો. હેવ અ નાઇસ ડે. થેન્ક યુ વેરી મચ ક્લાસ.